So in this video, I will be talking about orbital hybridization. So let's look at the definition first. Orbital hybridization is the idea that atomic orbitals that have similar energies can mix together to produce something called hybrid orbitals. And this idea is used to explain things like molecular geometry and bond angles and all these things. The idea of atomic orbital is not enough to explain the shape of molecule. একটু পরে আমরা যা দেখব যে অ্যাটমিক অরবিটালের আইডিয়া দিয়ে একটা মলিকুলার বন্ড অ্যাঙ্গেল কত হয় এটা আমরা এক্সপ্লেইন করতে পারি না। সো ইউ নিড টু ব্রিং ইন additional ideas to actually explain the shapes of molecules and their bonding and their bond angle. ঠিক আছে? So orbital hybridization is the way of explaining it. So let's start with the simplest organic molecule, and that is methane. Methane has a tetrahedral structure. We can literally look at the structure of methane, and we can actually look at the structure and we see that methane is made up of 1 carbon and 4 hydrogen. Methane is made up of 1 carbon and 4 hydrogen, and all these carbon hydrogen bonds are of the same length and they are of the same strength, and also their bond angle is also exactly the same, that is 109.5 degree. Once again, if we analyze the structure of a methane molecule, we will see that the methane molecule has a tetrahedral structure. The carbon is at the center of the tetrahedron and the 4 hydrogen atoms are at the 4 corners of the tetrahedron. And all the carbon hydrogen bonds of the methane molecule have the same strength, and all of them have the same bond length and same bond angle. Now, this should not be possible. If we look at the electronic configuration of carbon, this should not be possible. তোমাদের এর মধ্যেই জানা উচিত যে একটা অ্যাটম আরেকটা অ্যাটমের সাথে রিঅ্যাক্ট করে not to actually complete their outermost shell, but actually to complete their unpaired electron. একটা অ্যাটম আনস্টেবল হয় not because their outermost shell is incomplete, but because ওই outermost shell এর মধ্যে তার unpaired electron আছে. And all atoms have a tendency to gain a pair for their unpaired electrons. That is why atoms react in the first place. In case of carbon, as you can see over here, তার কিন্তু দুইটা unpaired electron আছে. কার্বনের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন আমি যদি ড্র করি, আমি দেখব যে কার্বনের দুইটা unpaired electron আছে। তার মানে তার কিন্তু আর দুইটা unpaired electron হলেই কিন্তু it will become stable. All right. So this cannot explain why carbon is gaining 4 electrons from 4 hydrogen. ঠিক আছে? So this can be explained. আমরা বলতে পারি যে কার্বন কি করে? Carbon can promote one of the 2s electron. As you can see over here, আমার 2s এ কিন্তু দুইটা ইলেকট্রন ছিল, and এখানে 2s এর একটা ইলেকট্রন কার্বন তার p অরবিটালে প্রমোট করে দিতে পারে। অল্প একটু এনার্জি পেলেই কিন্তু কার্বনের একটা s অরবিটালের ইলেকট্রন p অরবিটালে প্রমোট করে দেয়া পসিবল। কেন পসিবল? দুইটা কারণ। এক নম্বর হচ্ছে বিকজ দিস 2 electrons in the 2s orbital repels each other. They have a spin pair repulsion. You should know what is spin pair repulsion by now. So এই 2s এর দুইটি ইলেকট্রনের স্পিন পেয়ার রিপালশন আছে, তারা একজন আরেকজনকে রেপেল করে। অ্যাজ আ রেজাল্ট অল্প একটু এনার্জি পেলেই কিন্তু এই একটা ইলেকট্রন ক্যান বি প্রমোটেড টু দ্য 2pz orbital, and so carbon will have this structure in which the carbon atom has 4 unpaired electron. As you can see over here, it has 4 unpaired electron. সো এখন বলা যেতে পারে যে কার্বন এখন 4টা আনপেয়ার্ড ইলেকট্রন হয়, একটা প্রমোট করে দিলেই তাহলেই তো তোমার আরও 4টা ইলেকট্রন গেইন করলেই তো তোমার ইট ক্যান প্রডিউস দ্য স্ট্রাকচার অফ মিথেন। বাট দিস অলসো রানস ইনটু দ্য প্রবলেম, কিন্তু সেটাও কিন্তু সম্ভব না। কেন সম্ভব না? তার কারণ হচ্ছে দেখো, তার একটা ইলেকট্রন আছে 2s এ আর 3টে ইলেকট্রন আছে 2p তে, তাহলে কার্বন ক্যান নট ফর্ম 4টা বন্ড অফ ইকুয়াল এনার্জি উইথ 4টা হাইড্রোজেন, তাই না? একটা হাইড্রোজেনের কাছ থেকে যদি একটা ইলেকট্রন এখানে নেয় 2s এ নেয়, তাহলে কিন্তু ওইটার যা স্ট্রেংথ হবে অথবা ওইটার যা শেপ হবে, দ্যাট উইল নট বি দ্য সেম অ্যাজ সে পি অরবিটালে যে ইলেকট্রনগুলো নিচ্ছে টু ফর্ম দ্য বন্ড। ঠিক আছে? সো দিস টু শুড প্রডিউস ডিফারেন্ট বন্ড, বাট আমরা যখন মিথেনের স্ট্রাকচারের দিকে তাকাই তখন দেখি যে মিথেন হ্যাজ
all the carbon hydrogen bonds of the same length, same strength and same bond angle. এই মিথেনের স্ট্রাকচারটা এক্সপ্লেইন করার জন্য এবং বাকি অন্য অ্যালকেনের স্ট্রাকচার এক্সপ্লেইন করার জন্য we have to get into the idea of something called sp3 hybridization. So this is explained by sp3 hybridization. এই জিনিসটা আমরা একটু আগে দেখেছি যে ইট ইজ পসিবল ফর কার্বন তার 2s এর দুইটা ইলেকট্রন থেকে একটা ইলেকট্রন সে 2p তে প্রমোট করে দেয় and it has 4 unpaired electron. আচ্ছা, then in sp3 hybridization একটা s আর তিনটা p অরবিটালের তিনটা ইলেকট্রন দে হাইব্রিডাইজ বলতে মিন করছি তারা মিক্স করে, ঠিক আছে। এই দুইটা অরবিটালের ইলেকট্রন একটা আরেকটার সাথে মিক্স করে চারটা ইকুয়াল এনার্জির অরবিটাল চারটা ইকুয়াল এনার্জির ইলেকট্রন তৈরি করে in a process called sp3 hybridization, and these are 4 sp3 hybrid orbital that have equal amount of energy. This process is called sp3 hybridization. Once again, in sp3 hybridization 2s orbitaler একটা electron of carbon combines with তিনটা electron of the 2p orbital and it results in চারটা unpaired electron of equal energy called sp3 hybrid orbital. আমরা যদি একটা ডায়াগ্রামের দিকে তাকাতে পারি, as you can see over here, this is what is happening. The 2s has a spherical shape. S orbitals have a spherical shape. The 2p, the 3 2p orbitals, they were in dumbbell shaped orbital. যখন sp3 hybridization হয় তখন এই 2s আর এই 2p একসাথে কম্বাইন করে এরকম চারটা sp3 hybrid orbital তৈরি করে, which produces a sp3 hybridized carbon looking like this. ঠিক আছে, this diagram shows, এখানে নিউক্লিয়াসটা সেন্টারে আছে, this diagram shows a sp3 hybridized carbon. দেখো চারটা sp3 হাইব্রিড অরবিটাল তৈরি করেছে এবং তাদের সবার শেপ কাইন্ড অফ এরকম, ঠিক আছে। ইফ ইউ ক্যান লুক অ্যাট দ্য শেপ ইন মোর ডিটেইল, যে দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য sp3 হাইব্রিডাইজড কার্বন, ঠিক আছে। ইট প্রডিউসেস চারটা sp3 হাইব্রিড অরবিটাল of equal length and equal strength, and they are all also at equal distance from each other, at equal bond angle, কারণ তারা কিন্তু একজন আরেকজনকে equally repel করছে. This is how a sp3 hybridized carbon looks like, and this explains why methane has this particular shape. এখন এই চারটা sp3 hybridized কার্বনের সাথে হাইব্রিড অরবিটালের সাথে কিন্তু তোমার হাইড্রোজেনের s অরবিটাল একটা একটা করে বাইন্ড করতে পারে, গিভিং রাইজ টু দ্য স্ট্রাকচার অফ মিথেন। তারা সিগমা বন্ড তৈরি করে। দিস ইজ sp3 হাইব্রিড অরবিটাল, হাইড্রোজেনের একটা স্ফেরিক্যাল অরবিটাল, ইট কজেস অ্যান হেড অন কলিশন, এবং হেড অন কলিশন করলে দিস প্রডিউসেস আ চারটা সিগমা বন্ড, অ্যান্ড দিস গিভস রাইজ টু দ্য স্ট্রাকচার অফ মিথেন, যেখানে সবগুলা বন্ডের স্ট্রেংথও একই, সবগুলা বন্ডের লেংথও একই, এবং সবগুলার বন্ড অ্যাঙ্গেলও একই, বিকজ দে হ্যাভ দ্য সেম রিপালশন, এবং তাদের সব বন্ড স্ট্রেংথ আর বন্ড লেংথ একই, কারণ তারা কিন্তু সবাই একই রকমের হাইব্রিড অরবিটাল থেকে তৈরি হয়েছে, তাদের মধ্যে কিন্তু কোনো ডিফারেন্স নাই, ঠিক আছে। অ্যান্ড দিস এক্সপ্লেইনস দ্য বন্ডিং ইন মিথেন। মিথেনের কেন তোমার চারটা কার্বন হাইড্রোজেন বন্ড, ইকুয়াল লেংথ অ্যান্ড ইকুয়াল স্ট্রেংথ, অ্যান্ড দিস অলসো এক্সপ্লেইনস দ্য বন্ডিং ইন অল আদার অ্যালকেনস. If you look at any other alkenes, or if you look at any other molecule যেখানে, or any other molecule যেখানে কার্বনের চারটা সিঙ্গেল বন্ড আছে, ওখানেই কিন্তু তোমার the carbon must be sp3 hybridized. কার্বনের চারটা সিঙ্গেল বন্ড আছেই মানে কিন্তু this carbon must be sp3 hybridized, and all these bond angles must be 109.5 degree, ঠিক আছে, which is basically all alkenes. সব অ্যালকেনেই কিন্তু তোমার বন্ড অ্যাঙ্গেলগুলা 109.5 ডিগ্রি because of sp3 hybridization of carbon, ঠিক আছে। So this explains the bonding in methane, but this cannot be used to explain the bonding in alkenes. আমরা sp3 hybridization দিয়ে অ্যালকেনের বন্ডিং এক্সপ্লেইন করতে পারি, কিন্তু sp3 hybridization দিয়ে কিন্তু আমরা
অ্যালকিনের বন্ডিং এক্সপ্লেইন করতে পারি না, বিকজ ওয়ান্স এগেইন ইফ উই লুক অ্যাট দ্য স্ট্রাকচার অফ অ্যালকিন, আমরা যখন একটা অ্যালকিন, ফর এক্সাম্পল দ্য সিম্পলেস্ট অ্যালকিন ইথিনের স্ট্রাকচারকে অ্যানালাইসিস করি, আমরা দেখি যে ইথিন হ্যাজ আ বন্ড অ্যাঙ্গেল অফ 120 ডিগ্রি। ইথিনের শেপ ইজ প্ল্যানার। প্ল্যানার মানে কি? ইট ইজ ইন আ সিঙ্গেল শিট, ঠিক আছে? এরকম একটা সিঙ্গেল পেপারের মধ্যে আছে ইথিন, ঠিক আছে? ইথিনের শেপ হচ্ছে প্ল্যানার অ্যান্ড ইথিন হ্যাজ আ বন্ড অ্যাঙ্গেল অফ 120 ডিগ্রি। এই সবগুলো বন্ড অ্যাঙ্গেল এক্স্যাক্টলি একই 120, অ্যান্ড ইউ ক্যানট ইউজ দ্য sp3 hybridization টু অ্যাকচুয়ালি এক্সপ্লেইন দিস, ঠিক আছে? সো আমাদের আরেকটা হাইব্রিডাইজেশন এখানে আনতে হবে, দ্যাট ইজ কল্ড sp2 hybridization. ইন sp2 hybridization সিমিলার আইডিয়া, কার্বনের এখানে তোমার একটা ইলেকট্রন ছিল, 2s এ দুইটা ইলেকট্রন ছিল, বাট কার্বন ক্যান ইজিলি প্রমোট দিস 2s ইলেকট্রন টু দ্য 2p অরবিটাল, কারণ দুজনেই কিন্তু আমার সেম অরবিটালে। 2s থেকে 2pর এনার্জি ডিফারেন্স কিন্তু অনেক অনেক কম। সো অল্প একটু এনার্জি পেলেই কিন্তু 2s এর একটা ইলেকট্রনকে ইজিলি সে 2pতে প্রমোট করে দিতে পারছে, প্লাস পিন পেয়ার রিপালশন আছে, সো ইজিলি একটা ইলেকট্রনকে সে প্রমোট করে দেয়। বাট প্রমোট করে দেওয়ার পরে ইন sp2 হাইব্রিডাইজেশন একটা s অরবিটাল আর দুইটা p অরবিটাল একটা আরেকটার সাথে হাইব্রিডাইজ করে, লিভিং একটা p অরবিটাল আনহাইব্রিডাইজড, অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ হ্যাভ দ্য নেম sp2, ঠিক আছে? sp2 sp3 নামগুলো কোথা থেকে আসছে দেখো। sp2 নামটা এসেছে কারণ একটা s অরবিটাল তিনটা p অরবিটাল, p কিউব মানে হচ্ছে গিয়ে তোমার তিনটা p অরবিটাল, তিনটা p অরবিটালের সাথে হাইব্রিডাইজ করেছিল। ইফ ইউ ক্যান জাস্ট গেট ব্যাক টু, মানে একটু ভিডিওর পিছনের দিকে যে দেখতে পারো যে ইন কেস অফ মিথেন একটা এস অরবিটাল তিনটা পি অরবিটালের সাথে তোমার হাইব্রিডাইজ করেছিল, এই জন্য তাদের হাইব্রিডাইজেশনকে আমরা বলছি sp3। বাট ইন sp2 একটা এস অরবিটাল দুইটা পি অরবিটালের সাথে হাইব্রিডাইজ করে, অ্যান্ড সো দ্য স্ট্রাকচার ইজ, দ্য বন্ডিং ইজ sp2, সরি, দ্য হাইব্রিডাইজেশন ইজ sp2, অ্যান্ড this is how the মানে structure looks like after hybridization. একটা p orbital unhybridized থাকে আর একটা s দুইটা p hybridize করে, producing তিনটে ইলেকট্রন of equal energy, and একটা p orbital এটা আরেকটু ডিফারেন্ট। এবং আমরা যদি একটা sp2 কার্বনের দিকে তাকাই, this is how a sp2 hybridized carbon looks like, ঠিক আছে? খেয়াল করো, দিস ইজ দ্য সাইড ভিউ। এই ইয়েলোগুলো, এই অরেঞ্জগুলো হচ্ছে গিয়ে তোমার sp2 হাইব্রিড অরবিটাল, অল অফ দেম আর ডাম্বল, তোমার হাফ ডাম্বল শেপড কাইন্ড অফ, ঠিক আছে? এটা একটা sp2, এটা একটা sp2, এই পিছনের দিকে আরেকটা sp2, অ্যান্ড দে আর অল ইন দ্য সেম প্লেন। তারা কিন্তু একই প্লেনে, লাইক অন আ পেপার, ঠিক আছে? দ্য কার্বন ইজ অ্যাট দ্য সেন্টার অ্যান্ড দ্য p অরবিটাল ইজ থ্রু দ্য প্লেন। এই পি অরবিটালটা, দ্য পার্পল কালারের পি অরবিটালটা কিন্তু তোমার দেখো, ইট হ্যাজ আ ডাম্বল শেপড, অ্যান্ড এটা কিন্তু প্লেনের উপরে আর নিচে। দিস ইজ দ্য সাইড ভিউ। আমরা যদি উপর থেকে তাকাই, দিস ইজ হাউ দ্য sp2 হাইব্রিডাইজড কার্বন লুকস লাইক। ইউ ক্যান সি যে তার তিনটা sp2 হাইব্রিড অরবিটাল, দে আর একটা বন্ড অ্যাঙ্গেল অফ 120 ডিগ্রি। দ্য অ্যাঙ্গেল অফ 120 ডিগ্রি কেন? কারণ তারা ইকুয়ালি রেপেল করছে, অ্যান্ড দ্য পি অরবিটাল এটাকে সার্কেল মনে হচ্ছে, বাট এটা কিন্তু আসলে ভার্টিক্যাল, ঠিক আছে? So it is essential যে you understand this is how the p orbital is. আমি তাকাচ্ছি হচ্ছে উপর থেকে, ঠিক আছে? So the p orbital looks like kind of like a circle from the top. Anyways, this is how sp2 hybridized carbon looks like. আমি যদি আরেকটা স্ট্রাকচার দেখাতে পারি, this is how it looks like, ঠিক আছে? The তিনটা sp2 hybrid orbital, they are at the same plane, একটা p orbital থাকে through and through, ঠিক আছে? So this is sp2 hybridization in কার্বন। এবং এরকম দুইটা sp2 হাইব্রিডাইজড কার্বন যখন বাইন্ড করবে, এটা একটা sp2 হাইব্রিডাইজড কার্বন, এটা আরেকটা sp2 হাইব্রিডাইজড কার্বন, ইউ ক্যান সি দ্য 3 sp2 হাইব্রিড অরবিটাল, ইউ ক্যান সি দ্য 1p আনহাইব্রিডাইজড p অরবিটাল। তারা যখন একজন আরেকজনের সাথে বাইন্ড করবে, তখন দিস ইজ হাউ দ্য বন্ডিং অকার্স। This is one sp2 hybridized carbon. This is another sp2 hybridized carbon. এখানে তার একটা sp2 hybridized sp2 hybrid orbital of one carbon এর সাথে আরেকটা sp2 hybrid orbital
of another carbon overlaps and produces a sigma bond. খেয়াল করো, sp2 হাইব্রিড অরবিটাল sp2 হাইব্রিডার ওভারল্যাপ করে দুইটা কার্বনের মাঝখানে একটা সিগমা বন্ড তৈরি করে, অ্যান্ড আরও দুইটা যে sp2 হাইব্রিড অরবিটাল আছে ওই দুইটা কিন্তু তোমার দুইটা হাইড্রোজেনের সাথে সিগমা বন্ড তৈরি করে। ঠিক আছে, দিস বন্ডস আর অলসো সিগমা বন্ডস। সো তিনটা sp2 হাইব্রিড অরবিটালের কি হলো দেখো, তিনটা sp2 হাইব্রিড অরবিটালের মধ্যে একটা sp2 হাইব্রিড অরবিটাল আরেকজনের একটা sp2 হাইব্রিড অরবিটালের সাথে সিগমা বন্ড তৈরি করছে কানেক্টিং দ্য টু কার্বন, আর বাকি দুইটা sp2 হাইব্রিড অরবিটাল অফ ইচ কার্বন produces sigma bonds with চারটা hydrogen, 2 each. And this is very important everyone, the two p orbitals that are unhybridized, as you can see over here, each carbon has one p orbital unhybridized, তারা একটা আরেকটার সাথে overlap করে to produce a pi bond. You should know this by now. Head on overlap produces sigma bond, or sidewise overlap of p orbital produces pi bond. And এখানে যে আনহাইব্রিডাইজড পি অরবিটালগুলো ছিল, দিস প্রডিউসেস আ পাই বন্ড, সিঙ্গেল পাই বন্ড বাই দ্য ওয়ে, দিস ইজ এসেনশিয়াল, ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। এই পি অরবিটাল উপরে আর নিচে ওভারল্যাপ করে এটা কিন্তু একটা সিঙ্গেল পাই বন্ড তৈরি করেছে। ঠিক আছে, দিস ইজ হাউ দ্য পাই বন্ড লুকস লাইক, দিস ইজ আ সিঙ্গেল পাই বন্ড, উপরে আর নিচে ইলেকট্রন ক্লাউড আছে, বাট দিস ইজ আ সিঙ্গেল পাই বন্ড, অ্যান্ড দ্য পি অরবিটাল, the sigma bond is somewhere in the middle. ঠিক আছে, so this is how the bonding looks like. And তোমার যদি আমি বাকি দুইটা কার্বন ড্র করতে পারি, সো এখানে একটা আছে এবং এখানে আরেকটা আছে, these are with hydrogen. The other two sp2 hybrid orbital হাইড্রোজেনের সাথে ওভারল্যাপ করেছে, the same is also true for the other carbon. And if you can think them in 3 dimensions, এই জিনিসটাকে তুমি যদি 3 ডাইমেনশনে চিন্তা করতে পারো, then you should realize this is how they are forming the structure. ঠিক আছে, this structure shows they are in the process of forming the bond. তারা এখনো কিন্তু পি অরবিটালটা পাই বন্ডটা তৈরি করে নাই, বাট এই কার্বনের একটা নিউক্লিয়াস, এই কার্বনের আর একটা নিউক্লিয়াস, একটা কার্বন আরেকটা কার্বনের সাথে sp2 দুইটা হাইব্রিড অরবিটাল দিয়ে সেন্টারে একটা সিগমা বন্ড তৈরি করেছে, দিস ইজ দ্য ওয়ান, আর দুইটা পি অরবিটাল দিয়ে দুইটা হাইড্রোজেনের সাথে সিগমা বন্ড তৈরি করেছে, এই চারটা। অ্যান্ড ফাইনালি উপরে এবং নিচে পি অরবিটাল কিন্তু উপরে এবং নিচে দুই দিকেই ওভারল্যাপ করে একটা সিঙ্গেল পাই বন্ড তৈরি করে। ঠিক আছে, দিস ইজ আ সিঙ্গেল পাই বন্ড, আমি বারবার বলছি বিকজ দ্য স্টুডেন্টস আর ভেরি কনফিউজড অ্যাবাউট দিস ওয়ান। সো আমরা যখন একটা ইথিনের স্ট্রাকচার ড্র করি, এই যে ইথিনের স্ট্রাকচার ড্র করি, আমরা যখন সেন্টারে একটা কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড দিই, ওটার মধ্যে একটা কিন্তু আসলে সিগমা বন্ড, একটা কিন্তু আসলে পাই বন্ড। ঠিক আছে, অ্যাজ ইউ ক্যান সি ইন দিস স্ট্রাকচার, যে এখানে কিন্তু তোমার দুইটা বন্ড, একটা সিগমা বন্ড ইন দ্য রানিং থ্রু দ্য সেন্টার, রানিং থ্রু দ্য এক্সেস অফ দ্য মলিকিউল, আরেকটা বন্ড, এটা কিন্তু পাই বন্ড। ঠিক আছে, সো আমরা যখনই একটা ডাবল বন্ড দেখাচ্ছি, আমরা কিন্তু সবসময় ওই ডাবল বন্ডের একটা বন্ড সিগমা বন্ড, আরেকটা বন্ড ইজ পাই বন্ড। অ্যান্ড সো দ্য ইথিন মলিকিউল ওভারঅল হ্যাজ 6টা বন্ড, 5টা সিগমা বন্ড, একটা হচ্ছে বিটুইন দ্য টু কার্বন এবং চারটা হচ্ছে গিয়ে তোমার বিটুইন দ্য কার্বন অ্যান্ড হাইড্রোজেন, 5টা সিগমা বন্ড এবং একটা পাই বন্ড বিটুইন দ্য টু কার্বনস। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য ডাবল বন্ড দ্যাট ইউ সি, অ্যান্ড দিস ইজ ওয়াই the ইথিন মলিকিউল হ্যাজ আ বন্ড অ্যাঙ্গেল অফ 120 ডিগ্রি। খেয়াল করো যে এই মলিকিউলটার দিকে আমি যদি তাকাই, যে দিজ আর দ্য sp2 মানে সিগমা বন্ডগুলো। ঠিক আছে, এইভাবে করে সিগমা বন্ডগুলো দেখাচ্ছে, অ্যান্ড এই সিগমা বন্ডগুলো প্রতিটার মধ্যে তোমার কিন্তু ছিল 120। ইফ ইউ ক্যান রিমেম্বার, যে মলিকিউল যখন হাইব্রিডাইজ করেছে তখনই কিন্তু তোমার তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেল ছিল 120, এবং যখন তারা ওভারল্যাপ করেছে তখনও কিন্তু অ্যাঙ্গেল ইজ 120। দিস ইজ ওয়াই আমরা যখন একটা ইথিন মলিকিউলকে অ্যানালাইজ করি, উই সি যে দ্য বন্ড অ্যাঙ্গেল ইন অ্যান ইথিন মলিকিউল ইজ 120 ডিগ্রি, অ্যান্ড দ্য মলিকুলার শেপ ইজ প্ল্যানার। মলিকিউলের মধ্যে যতগুলো অ্যাটম আছে সবগুলো অ্যাটমে কিন্তু একটা সিঙ্গেল প্লেনে, যেখানে দেখাচ্ছে একটা পেপারের মধ্যে একটা সিঙ্গেল প্লেনে। দ্য পাই বন্ড ইজ অন টপ অ্যান্ড বটম অফ দ্য প্লেন, পাই বন্ডটা ওই প্লেনের উপরে আর নিচে, বাট দিস ডাজ নট মানে এফেক্ট দ্য শেপ অফ দ্য মলিকিউল, মলিকুলার শেপ ইজ প্ল্যানার।
Alright, so this is how we explain the shape of an ethene molecule. 5টা sigma bond, একটা pi bond, and molecular shape is planar and the bond angle is 120 degree. Finally, we have to look at sp hybridization. sp hybridization occurs in case of alkynes. এবং অ্যালকাইনসে আবারও একটা s অরবিটালের দুইটা ইলেকট্রন থেকে একটা ইলেকট্রন তোমার p অরবিটালে প্রমোটেড হয়েছে। প্রমোটেড হওয়ার পরে অ্যাজ ইউ ক্যান গেস বাই নাও একটা s আরেকটা p একটা আরেকটার সাথে ওভারল্যাপ করে। নাম দেখেই বোঝা উচিত s আর sp মানে হচ্ছে একটা s আরেকটা p একটা আরেকটার সাথে ওভারল্যাপ করছে, অ্যান্ড অ্যাজ আ রেজাল্ট দুইটা p অরবিটাল রিমেইনস আনহাইব্রিডাইজড। এখানের দুইটা p অরবিটাল আনহাইব্রিডাইজ থাকে। সো দুইটা p অরবিটাল যদি আনহাইব্রিডাইজ থাকে তখন আমি যদি এই মলিকিউলটার এই হাইব্রিড অরবিটালের মানে কার্বনের শেপ ড্র করতে পারি, দিস ইজ হাউ দিস লুকস লাইক। ঠিক আছে, সো তোমার একটা s অরবিটাল আর একটা p অরবিটাল মানে হাইব্রিডাইজ করে এবং দেখো তারা কিন্তু স্ট্রেইট লাইনে একটা sp hybridized orbital তৈরি করে। ঠিক আছে, this is a sp hybridized orbital, this is the sp hybridized orbital, and this is how the atom looks like after sp hybridization. খেয়াল করো, এইটা একটা sp hybrid orbital, এইটা আরেকটা sp hybrid orbital। ভার্টিক্যালি এই দুইটা লোব অফ ইলেকট্রন, এই ভার্টিক্যাল দুইটা মিলে কিন্তু একটা p orbital। So top and bottom horizon vertically you have one p orbital এবং সামনে আর পেছনে you have another p orbital। ঠিক আছে, আবার try to think of this in 3 dimensions। সামনে এবং পেছনে you have another p orbital, and this is how the sp hybridized carbon looks like। তার একটা sp hybridized কার্বনের দুইটা sp hybrid orbital আছে এবং দুইটা unhybridized p orbital আছে। একটা আনহাইব্রিডাইজ p অরবিটাল হচ্ছে ভার্টিক্যাল আর একটা আনহাইব্রিডাইজ p অরবিটাল হচ্ছে গিয়ে তোমার হরাইজন্টাল। অ্যান্ড তারা যখন বন্ডিং করে তখন লাইক ইথিন sp হাইব্রিড অরবিটালগুলা সিগমা বন্ড তৈরি করে। সো এই একটা sp হাইব্রিড অরবিটাল অফ ওয়ান কার্বন, এই একটা sp হাইব্রিড অরবিটাল অফ অ্যানাদার কার্বন, দুইটা কার্বনের মাঝখানে সেন্টারে একটা সিগমা বন্ড তৈরি করে এবং অন্য দুইটা sp হাইব্রিড অরবিটাল প্রডিউস করে পাই বন্ড, সিগমা বন্ড। ঠিক আছে, সো ইট প্রডিউসেস একটা সিগমা বন্ড থ্রু দ্য সেন্টার এবং দুইটা সিগমা বন্ড উইথ দ্য টু হাইড্রোজেন অ্যাট বোথ সাইডস। ঠিক আছে, ইন কেস অফ ইথাইন। অ্যান্ড দিস ইজ ওয়ের ইট গেটস আ বিট কমপ্লিকেটেড। অ্যান্ড এই ভার্টিক্যাল যে দুইটা তোমার p অরবিটাল আছে উপরের নিচে, তারা ওভারল্যাপ করে to produce a single pi bond, as you can see marked over here। উপরের পিঙ্ক আর নিচের ব্লুটা মিলে কিন্তু একটা সিঙ্গেল পাই বন্ড উপরে আর নিচে, and it produces another pi bond between the horizontal p orbital। আমার কিন্তু দুইটা p orbital আনহাইব্রিডাইজ ছিল, হরাইজন্টাল দুইটা p অরবিটালের মধ্যেও কিন্তু তারা একটা সিঙ্গেল পাই বন্ড তৈরি করে। ঠিক আছে, তাহলে কিন্তু সেন্টারে তোমার তিনটা বন্ড তৈরি হলো, বিটুইন দুইটা কার্বন তিনটা বন্ড তৈরি হলো। আমরা যখন ইথাইনের স্ট্রাকচার ড্র করি এভাবে, so this is how you draw the structure of ethine। Ethine contains 3 sigma bonds and 2 pi bonds। এই সেন্টারে যে আমি দুইটা ড্র করছি এটা কিন্তু আসলে তিনটা বন্ড ড্র করছি সেন্টারে, এটার মধ্যে একটা কিন্তু সিগমা বন্ড এবং দুইটা কিন্তু পাই বন্ড। এটা একটা পাই বন্ড, সামনে পেছনে আরেকটা পাই বন্ড, উপরের নিচে একটা পাই বন্ড, সামনে আর পেছনে আরেকটা পাই বন্ড। সো সেন্টারে কিন্তু দুইটা সিগমা বন্ড, একটা সিগমা বন্ড, দুইটা পাই বন্ড, অ্যান্ড অ্যাজ ইউ ক্যান গ্যাস দ্য বন্ড অ্যাঙ্গেল ইজ 180 ডিগ্রি। কারণ সবাই কিন্তু এই ইলেকট্রনগুলো কিন্তু একজন আরেকজনকে র্যাপেল করছে, অ্যান্ড দে ট্রাই টু বি অ্যাজ ফার অ্যাওয়ে ফ্রম ইচ আদার অ্যাজ পসিবল। এগুলো নিয়ে ডিটেলস আমরা পরে দেখব, বাট দ্য বন্ড অ্যাঙ্গেল ইজ 180 ডিগ্রি, অ্যান্ড দিস ইজ হাউ ইউ এক্সপ্লেইন দ্য বন্ডিং ইন এনি অ্যালকাইন্স অর এনি মলিকিউলস যেখানে ট্রিপল বন্ড তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, and this summarizes the whole thing যে কিভাবে করে বন্ডিং হয়। you can have a look at it। ঠিক আছে, ওকে, নেক্সট
জাস্ট বাই লুকিং অ্যাট আ মলিকিউল আমরা কিন্তু একটা মলিকিউলের কী ধরনের হাইব্রিডাইজেশন হয়েছে সেটা কিন্তু বলতে পারি বাই ফলোয়িং দিস সিম্পল রুলস। ঠিক আছে, সো ফর এক্সাম্পল মিথেন অথবা অন্য যে কোনো একটা র্যান্ডম অ্যাটমের হাইব্রিডাইজেশন কি, এটা কিন্তু ইজিলি বের করা যায় বাই কাউন্টিং দ্য টোটাল নাম্বার অফ অ্যাটমস অ্যান্ড লোন পেয়ার্স দ্য সেন্ট্রাল অ্যাটম হ্যাজ। ফর এক্সাম্পল ইন কেস অফ দিস মলিকিউল, ঠিক আছে, ইট ডাজন্ট ম্যাটার এই মলিকিউলটা কি, দেখো এই মলিকিউলের কিন্তু একটা কার্বনের সাথে টোটাল আরও 3টা কার্বন অ্যাটাচড, and the molecule does not have any lone pair. প্লাস সাইন মানে কিন্তু তার অ্যাটম শেলের একটা ইলেকট্রন সে লুজ করে দিয়েছে। ঠিক আছে, 4টা ইলেকট্রন ছিল অটোনোমাস শেলে, 4টা ইলেকট্রন অটোনোমাস শেলে ছিল, 4টা ইলেকট্রনের মধ্যে 3টে ইলেকট্রন দিয়ে 3টা কার্বনের সাথে বাইন্ড করেছে। সো দিস কার্বন হ্যাজ 3 আদার কার্বন অ্যাটমস ইট ইজ বাউন্ড টু, অ্যান্ড 4 নাম্বার ইলেকট্রনটা সে লুজ করে দিয়েছে, এই জন্যই তার কিন্তু একটা পজিটিভ চার্জ আছে। সো ইট হ্যাজ 3 attached atoms and 0 lone pairs, and so we can say this is sp2 hybridized। ঠিক আছে, just follow this rule everyone। একটা random atomer hybridization কি, এটা যদি আমাকে কখনো বের করতে বলে, you find the total number of atoms it is connected to and the total number of lone pairs it has। দুইটাকে অ্যাড করে যদি 4 হয় তার মানে it is sp3 hybridized, দুইটাকে অ্যাড করে যদি 3 হয় তাহলে এটা sp2 hybridized, আর দুইটাকে অ্যাড করে যদি 2 হয় this will be sp hybridized। ঠিক আছে, আমি যদি একটা এক্সাম্পল দেখাতে পারি, ফর এক্সাম্পল ইন দ্য সায়ানাইড আয়ন CN মাইনাস আয়ন, যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে ধরো এই নাইট্রোজেনের হাইব্রিডাইজেশন কি, সো নাইট্রোজেন অ্যাজ ইউ ক্যান সি ইজ কানেক্টেড টু অনলি 1 কার্বন অ্যাটম, সো তার একটা কার্বন অ্যাটমের সাথে অ্যাটাচড এবং তার লোন পেয়ার আছে একটা, সো দুইটা মিলে কত হলো 1 + 1 = 2, সো 2 মানে হচ্ছে ইট ইজ sp hybridized। ঠিক আছে, এই আইডিয়াটা আমরা এখানে আরও কয়েকটা এক্সাম্পল দেখাচ্ছে, ওখানে ওগুলো তুমি দেখে নিও। এই কোয়েশ্চেনে যদি আমরা অ্যাপ্লাই করি, ঠিক আছে, সো হোয়াট ইজ দ্য হাইব্রিডাইজেশন অফ দিস সেন্ট্রাল কার্বন, এই কার্বনের হাইব্রিডাইজেশন কি, ঠিক আছে, সো as you can see this is connected to 3 other atoms। আবারও ডোন্ট লুক অ্যাট দ্য বন্ডস কয়টা সেটা কিন্তু আমরা দেখছি না, ইট হ্যাজ আ ডাবল বন্ড অ্যান্ড স্টাফ লাইক দ্যাট, ট্রিপল বন্ড স্টাফ লাইক দ্যাট, আমরা দেখবো যে কয়টা অ্যাটমের সাথে কানেক্টেড। So it is connected to 3 other carbon atoms, 3 other atoms, and it has 0 lone pair। 4টা ইলেকট্রন ছিল অটোনোমাস শেলে, 4টা ইলেকট্রনের মধ্যে 4টা দিয়েই কিন্তু সে বন্ডিং তৈরি করে ফেলেছে, সো তার কিন্তু 0 লোন পেয়ার, সো 3টা অ্যাটম 0 লোন পেয়ার, সো দিস মাস্ট বি sp2 hybridized। সো এই রুলটা ফলো করে আমরা কিন্তু যে কোনো অ্যাটমের হাইব্রিডাইজেশন বের করতে পারি। ঠিক আছে, অ্যান্ড তোমার ইউ শুড নো বাই দিস নাও দিস কোয়েশ্চেনটা কি জিজ্ঞেস করেছে, লেটস জাস্ট লুক অ্যাট সাম কোয়েশ্চেন, এখান থেকে কীরকম কোয়েশ্চেন আসে যে ইন আ মলিকিউল অফ ইথিন হোয়াট ইজ দ্য হাইব্রিডাইজেশন, ইউ শুড নো বাই নাও যে sp2 হাইব্রিডাইজেশন, তার কারণ sp2 হাইব্রিডাইজেশন না হলে তো তোমার হবে না, তোমার ইথিনের ডাবল বন্ডই তৈরি করতে পারবে না, তোমার ডাবল বন্ড তৈরি করার জন্য একটা সিগমা বন্ড লাগবে, একটা পাই বন্ড লাগবে, আর পাই বন্ড তৈরি করতে হলে একটা পি অরবিটাল লাগবে, পি অরবিটাল হওয়ার জন্য কিন্তু তোমার একটা sp2 হাইব্রিডাইজেশন লাগবে মিনিমাম, অ্যান্ড বন্ডিংয়ে তোমার 5টা সিগমা বন্ড আছে, একটা পাই বন্ড আছে, সো অ্যান্সার শুড বি বি। এগুলা তোমার প্র্যাকটিস করতে করতে মুখস্থ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, ওকে, দ্যাট উইল বি লেকচার ফর টুডে। ঠিক আছে, যদি কোনো প্রবলেম থাকে অবভিয়াসলি ইউ ক্যান আস্ক অ্যান্ড গো থ্রু দ্য ভিডিও অ্যাগেইন। ঠিক আছে, গো থ্রু দ্য ভিডিও অ্যাগেইন, ইফ ইউ হ্যাভ এনি কনফিউশন ফাইন্ড আউট দ্য কনফিউশন, আস্ক ইন দ্য ক্লাস অ্যান্ড practice question papers। You can only get better at chemistry if you are practicing question papers, so make sure you're practicing enough and you get better। ঠিক আছে, thank you everyone, bye।